A grand welcome to one and all present here. The reason for this gathering is a milestone achievement by Shiv Teja. Is everyone inside? Thank you. So this is to address the milestone achievement of Shiv Teja Vai. This is something very consistently and with a lot of us reached this place today. And to start the event, press ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the whole media team is here. So it feels very great to have a family gathering. Usually ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೀಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಮಂತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಮಂತ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ it's a very proud moment for all of us. To talk about Shiv, being the oldest twin, he's a very introvert. ತುಂಬ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ he's always a very warm and loving child and he's always spread that positivity wherever he is. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸೋದು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಜೆಲಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಗರು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿವ್ ತೇಜಾಸ್ ಡೇ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಟ್ರೂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಟೈಮ್. And just to start off, to introduce Mr. Ashwin S. Nimbalkar. He is Shiv Teja's master in teaching him this Rubik's Cube and taking a lot of credit to get Shiv here. Can I hand over to you? Will you talk? Yeah. My name is Ashwin. I'm basically from Bangalore. So a journey about me is I'm a musician. I teach tabla and Bharati Vidya Bhavan and also I'm into cubing. I'm associated with multiple institutes like Brain Studio and multiple other Casa Culture. These are the kind of institutes where I've been teaching Rubik's Cube. Talking about Shiv, yes, it was I think 2-3 years back Shiv actually started learning and then he took a short break in between. And post that then again Ma'am Sindri called me and then Ashwin, why don't you start, and I think I want to restart cubing. That's how this journey really began. And he started learning, he learned one cube, he learned 2 cubes, and then I saw an interest develop over it. Then I asked Shiv, why don't you do a cube, let's do a record, what is your opinion about it? Then he was thinking, sir, is it possible, are you sure? I said, why not? If you are ready to support me, why not? Then we can definitely do it. And that's how the journey began. And it was not easy. It was a roller coaster ride for him, It was a roller coaster ride for him, and he started doing things. First stage 1, stage 2. First it took about 5 minutes, about 6 minutes. So 5 ನಿಮಿಷ 6 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಕೊನೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಆ ಥರ ಬರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, 3 ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅವನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೆಗಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು 12 ಸೈಡೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್, 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು 3 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಆವಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆವಾಗ 1 hour 27 minutesಲ್ಲಿ 21 times ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು 21 minutes 1 hour 27 minutesಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ ಟು ಶಿವ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಏನು ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ನಾವು
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 years ಮುಂಚೆ. ದೆನ್ there was almost a 1.5 year break and from 6 months again he restarted. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದಿನ ಅಶ್ವಿನ್ came up and he said I will prepare him for records. I was like, seriously, is there something called record? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. And Ashwin has already done this record with another child but for a different segment. So he wanted Shiv to do, and as a mother ನನ್ನ ಫಿಯರ್ಸ್ ನನಗಿತ್ತು. ಏನು ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. I myself wasn't sure whether he can do, but that is the what do you say, power of a guru or a master who can identify what his student can do. So Ashwin saw that in Shiv and he is the one who pushed him as well as me. ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, even this guy started taking it seriously. But on the record day, it was a different story for all of us. So, Shiv. It comes only on the day of the recording. That is only few minutes before. ಈಗ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಫ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಫ್ಲರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. Introduced me to Rubik's 3 years ago. Then I eventually got interest in Megavix interest ಬಂತು. Then first 3x3, ಆಮೇಲೆ Pyramix ಅಂತ ಕ್ಯೂಬು. Then in Megavix I found interest. ಆವಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಐ ಸೆಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೀಚ್ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಬ್ಲಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇತ್ತು ಈ ರೂಬಿಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ somehow my brain doesn't process to learn, ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ somehow it worked. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವನ ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ that's how it clicked. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಲೈವ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಅವ್ರ ಜೂರಿ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಿತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶಿವಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆ 1 hour 27 minutes 22 times ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆರ್ someone who can do in 1 hour 26 minutes, his record will be broken. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಆಲ್? ಸರ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಶಿವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶಿವುಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಸ್ ಅ ಟೀನೇಜರ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್. ಸೊ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ಇವನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ 22 times ಅವರೇನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದರ್ ಆರ್ 200 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. 200 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್. ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟೂ ಅಷ್ಟೇ 9 years. ಅವ್ನು 200 ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂಬು 255 times ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 255 times in a span of 1 or 20 minutes. So it was a very small cube. So he took about 10 seconds or 20 seconds ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 minutes ಆಗ್ಬೋದು, 6 minutes ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು 15-20 minutes ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 to 4 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು. ನಾವೇನಿದ್ರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಫುಟ್ಬಾಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡೋರು ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇದು. ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲೂ ಅವನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಸಿಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ. ಫುಟ್ಸಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಿನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದೇ ಬೀನ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಓದೋದೂ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅವರು ಇವಾಗಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದಿನ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬೈದು ನಾನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸರಿ ಬಿಡು ಮಾಮೂಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ಇರ್ತೀಯ. ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕಾಗೋ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೈರಾಮಿಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಹೂಎವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಈಗ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. And just imagine the amount of stress that is going in because he has to do it in 4.5 to 5.5 minutes. ಇದಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪೀಪಲ್ ಶಫಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಯು ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಓದೋದು ಓದಲೇಬೇಕು. ಓದದೆ ಬರೀ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಶ್ವಿನ್ ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಸಾ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಂಚರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಬಿಕ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಆಗಲಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತ ಈಗ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ADHD ಇದೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಸನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಾಗ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್. ಈಗ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಸ್ಕಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ 2 minutesಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈ ನಾಟ್? ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ವೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಚಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಿದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಫನ್ ವೇ ಟು ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪಝಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್.
ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಲೈಕ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಅಡಿಕ್ಷನಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ನನಗೆ ಫೋನ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗು ಅಂತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶಫಲ್ ನೋ ಡೂ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸೆಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಐ ಪುಶ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅದರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಿ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 8 minutes. ಹೋಗೋಷ್ಟೊಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶಫಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಹಿ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್. ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆವರ್. ಹೇಗೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ? ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮೋರ್. ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೋಪ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸರ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಲ್ ರಾಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ